دوستو، جب انسان کسی معمولی سی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے تو اکثر وہی بات اس کی زندگی کا سب سے خوفناک سچ بن جاتی ہے۔ میں یہ کہانی آج بھی کانپتے دل کے ساتھ سناتا ہوں۔ ہم 6 لوگ تھے، سب ایک ہی آفس میں کام کرنے والے دوست تھے۔ دوست کیا بلکہ ایک فیملی جیسے تھے۔ لیکن اس رات کے بعد ہمیں سمجھ آیا کہ ہر جگہ دوستی لے جانا مناسب نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہانٹڈ جگہ کو صرف تفریح کے لیے دیکھنے گئے تھے، مگر وہ ٹرپ ہماری زندگی کا ایک ایسا سچ بن گیا جو آج بھی ہمارے خوابوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ میرا نام حارث ہے اور میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ہمارا گروپ 6 لوگوں پر مشتمل تھا۔ میں، عدنان، وقاص، فاطمہ، میوش اور ریحان۔ ہم آفس کے روزمرہ کے دباؤ سے تنگ آ کر ہم نے سوچا کہ ایک ویکینڈ ٹرپ پلان کرتے ہیں جو بغیر فیملی کے ہوگا۔ صرف ہم دوست ہوں گے اور کوئی عام سی جگہ نہیں جائیں گے، کچھ یونیک جگہ دیکھیں گے۔ ریحان نے ایک پرانی سنسان وادی کا ذکر کیا جس کا نام سرکھوڈی ہلز تھا۔ سرکھوڈی ہلز جو لاہور سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر تھی، جو مشہور تھی اپنی خوبصورتی اور پراسراریت کے لیے۔ اکثر مقامی لوگ وہاں رات نہ گزارنے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن ہم سب نے وہ بات ہنسی میں اڑا دی۔ آخرکار ہم شہر کے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان باتوں پر تھوڑی یقین کرتے۔ ہم جمعے کی شام نکلے، راستے میں خوب قہقہے لگائے، میوزک چلا، سیلفیاں بنی۔ لیکن جیسے ہی ہم اس وادی میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدل گیا۔ وہاں کے راستے تنگ تھے، درخت عجیب، اور ایک غیر مرئی سی خاموشی ہر طرف طاری ہو گئی تھی۔ ہم جس جگہ پہنچے وہ ایک پرانا گیسٹ ہاؤس تھا۔ ریحان نے بتایا کہ یہ اس کے چاچو کی ملکیت تھی جو اب بند پڑی تھی، لیکن ہمیں رات گزارنے کے لیے بالکل ٹھیک لگی۔ لکڑی کی پرانی کھڑکیاں تھیں وہاں، اور دروازے جن کے قبضے چرچرا رہے تھے، اور دیواروں پر نمی کے نشانات تھے۔ ہم نے سب کچھ وہاں سیٹ کیا اور ایک کمرے میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے لگے۔ لیکن تبھی اچانک فاطمہ بولی، تم سب کو لگتا ہے کہ ہم یہاں اکیلے ہیں؟ سب ہنسنے لگے، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اور وہ بول رہی تھی کہ میں مذاق نہیں کر رہی، ابھی میں نے پیچھے دروازے کی طرف کوئی سایہ دیکھا ہے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ نہیں تھا۔ تبھی عدنان بولا، یار ڈراؤ نہیں، اب سب ڈر جائیں گے۔ لیکن فاطمہ چپ ہو گئی، اس کی آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف تھی۔ ہم نے بات بدل دی، وقاص نے لالٹین روشن کی اور باہر جانے کی ضد کی۔ رات کا مزہ باہر کی ٹھنڈی ہوا میں ہے۔ میں، وقاص اور ریحان باہر نکل گئے، باقی 3 اندر رہ گئے۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے تو ہمیں ایسا لگا جیسے کسی نے ہمیں دیکھا ہو۔ بظاہر تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ وقاص نے قہقہہ لگایا اور بولا، یار کیا ہوا، ڈر گئے ہو آپ لوگ کیا؟ میں بھی ہنسا، لیکن ہمارے دل میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ریحان نے کہا، تم نے سنا؟ ہم نے کہا، کیا؟ وہ بولا، کسی عورت کی ہنسی پیچھے درختوں کی طرف سے آئی ہے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ سب کی نظریں درختوں کی طرف تھی، جہاں مکمل اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، بس صرف خاموشی تھی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب وہ آواز دوبارہ آئی، لیکن اب وہ ہنسی نہیں تھی، وہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ وقاص نے کہا، چلو اندر چلتے ہیں، مذاق اپنی جگہ لیکن یہ کچھ اور ہے۔ ہم تیزی سے اندر آئے تو دیکھا اندر فاطمہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میوش اور عدنان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ عدنان بولا، فاطمہ کہتی ہے کہ کسی نے اس سے بات کی، کوئی عورت جو اس کے کان کے قریب آ کر بولی کہ واپس چلے جاؤ، تم لوگ یہاں کے نہیں ہو۔ اب ہمیں ہنسی نہیں آئی۔ ریحان نے سنجیدگی سے کہا، ایک بات بتاؤ، کیا تم لوگوں نے کمرے کے کونے میں پڑا وہ پرانا صندوق دیکھا؟ ہم سب خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر سے بولا، اس صندوق کو کبھی مت کھولنا، اگر وہ کھل گیا تو ہم یہاں سے واپس نہیں جا پائیں گے۔ ریحان کی اس بات پر ہم سب چونک گئے۔ میں نے ریحان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا؟ ریحان خاموش ہو گیا، اس کی نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی بوجھ اس کے دل پر ہو، اور فاطمہ اب بھی سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ عدنان جھنجھلا کر بولا، یار کوئی تو واضح بات کرو، یہ صندوق والی کہانی کہاں سے آئی؟ ریحان نے سر اٹھایا اور پھر آہستہ سے بولا، یہ جگہ پہلے میرے چاچو کے دوست نے لی تھی۔ کہتے ہیں یہاں ایک عورت رہتی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی، لیکن اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ ایک دن اس کو گاؤں والوں نے جلتی لکڑیوں سے مار ہی دیا۔ اس کی لاش اسی صندوق میں بند کر کے دفنائی گئی تھی، مگر وہ صندوق کبھی پوری طرح بند ہی نہیں ہو سکی۔ یہ سنتے ہی فاطمہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور بولی، تو تم ہمیں ایسی جگہ کیوں لائے ہو؟ ریحان نے تھکا ہوا سانس لیا اور بولا،
मुझे लगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। मैं भी बचपन में ये सब सुनता था, लेकिन कभी मैंने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया था। मैंने फ़ौरन फैसला किया और सबको बताया कि हम अभी के अभी वापस चलते हैं। मगर वकास ने हंसते हुए कहा, यार तुम लोग सीरियस हो गए हो, ये सब कहानियाँ हैं, संदूक खोल कर भी देख लेते हैं। हम सब ने उसे बहुत रोका, मगर वो जल्दी से उठा और कमरे के कोने में पड़े उस पुराने लोहे की संदूक की तरफ चल पड़ा। जब उसने संदूक का हैंडल पकड़ा तो कमरे की लाइट थोड़ी सी मद्धम हो गई। फिर जैसे ही उसने उस संदूक का ढक्कन उठाया तो कमरे की लाइट बिल्कुल मुकम्मल बंद हो गई। कमरा तारीकी में डूब गया और फिर संदूक के अंदर से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। ना वो हल्की थी ना तेज़, बस एक ऐसी सांस जैसे कोई बरसों बाद जिंदा हुआ हो। हम सब एक लम्हे को साकत हो गए। फिर वकास की चीख सुनाई दी, जो दिल चीर देने वाली चीख थी। हमने टॉर्च जलाई। वकास ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो हिल नहीं रहा था। मेवश ने फ़ौरन उसे हिलाया, लेकिन उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा था, जैसे अंदर से कुछ छीन लिया गया हो। और संदूक अब बिल्कुल खुला हुआ था। उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना मिट्टी से भरा दुपट्टा और कुछ जली हुई चिट्ठियों के टुकड़े थे। फिर अचानक वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, तुम्हें वापस जाना था मगर तुमने देर कर दी। ये सुनकर रेहान एकदम चीखा और बोला, सब गाड़ी में बैठो, अभी निकलते हैं। हम सब तेज़ी से बाहर की तरफ भागे। फातिमा को सहारा देकर मैं और अदनान उसको साथ ले जा रहे थे, जबकि मेवश पीछे पीछे थी। जैसे ही हम गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो हम सबको ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा हो, लेकिन हम में से किसी ने भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। जब हम गाड़ी में पहुंचकर जैसे ही हमने उसे स्टार्ट किया तो गाड़ी का इंजन एकदम बंद हो गया। अभी हम गाड़ी को धक्का लगाने का सोच ही रहे थे कि गाड़ी के पिछले शीशे पर किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत का चेहरा जो जला हुआ था, जिस पर खून के निशानात थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। मेवश चीख मारकर बेहोश हो गई। अदनान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मुसलसल दुआ पढ़ने लगा। उस वक्त जो कुछ मैंने महसूस किया वो बयान करना मुश्किल है। कुछ लम्हों बाद गाड़ी का इंजन अचानक खुद से स्टार्ट हो गया। हमने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ाई और तेज़ रफ्तार में निकल गए, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो गाड़ी की पिछली सीट खाली नहीं थी, बल्कि वही औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, जो ना हिल रही थी ना कुछ कह रही थी, बस हमें घूर रही थी, सफ़ेद आंखों से जलते चेहरे के साथ। फातिमा ने आंखें बंद करके कुछ सबक पढ़ना शुरू किया। मेवश अब भी बेहोश थी और अदनान पसीने में भीगा हुआ दुआ पढ़ रहा था। फिर अचानक वो पीछे से गायब हो गई, जिससे वो कभी थी ही नहीं। हम सब दम साधे एक दूसरे को देखने लगे। रेहान ने आहिस्ता से कहा, मैंने बचपन में सुना था जिसने उस संदूक को खोला वो उसी के साथ जुड़ जाती है। मैंने सबसे सवाल किया कि यानी कि वो वकास के साथ जुड़ गई है। रेहान ने असबात में सर हिलाया। जब हम करीबी शहर पहुंचे तो फ़ौरन अस्पताल उसे ले गए। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो वकास ज़िंदा था, मगर उसकी आंखों में हरकत नहीं थी और ना वो बोल सकता था, सिर्फ सांस चल रही थी उसकी। डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके दिमाग ने किसी बहुत बड़े सदमे के बाद काम करना बंद कर दिया है, लेकिन इसका जिस्म ज़िंदा है। हम सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। हम जानते थे कि ये सदमा आम नहीं था। वो रात हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। हम सब ने वापसी के बाद ये तय किया कि ये वाक़या किसी को नहीं बताएंगे। दफ्तर में सब ने पूछा कि वकास कहाँ है। हमने सिर्फ इतना कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है, मगर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन बाद फातिमा ने दफ्तर आना बंद कर दिया। जब मैं और अदनान उसके घर गए तो उसकी माँ ने बताया कि वो मुसलसल नींद में बोलती है, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो, और वो अक्सर कहती है, हमें वापस ले चलो, उसने कहा है कि हम वापस जाएंगे तो माफ़ी होगी। फिर रेहान ने एक दिन मुझे कॉल की और बोला, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं दोबारा उसी जगह जा रहा हूँ। मैंने झड़क कर कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? उसकी आवाज़ में संजीदगी थी और वो बोला, हम में से एक ने उसका वादा तोड़ा है। वकास ने संदूक खोला और हम सब उसे वही छोड़ आए। उसने हमसे कहा था कि वापस जाओ, हमने नहीं सुना। वो पीछा नहीं छोड़ेगी अब। अगले दिन रेहान लापता हो गया। न उसका फ़ोन लगा, न उसकी कोई लोकेशन मालूम हुई। बस एक छोटा सा नोट उसके फ्लैट से मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि मैं उसे उसका वादा वापस देने जा रहा हूँ। अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम लोग कम से कम वकास के लिए दुआ करना। चंद दिन बाद एक खौफनाक खबर मिली कि पहाड़ी के रास्ते के पास एक जली हुई लाश मिली थी, जिसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, लेकिन उस लाश की जेब में मौजूद कागज़ और परस की बुनियाद पर शनाख्त हुई कि वो रेहान था। आज भी जब हम मिलते हैं तो कोई वकास का जिक्र नहीं करता।
मेवश अब भी थेरेपी में है। अदनान ने नौकरी छोड़ दी और फातिमा को नींद की दवाई दी जाती है। और मैं कभी कभी रात को ख्वाब में उस गाड़ी की पिछली सीट देखता हूँ जहाँ वो औरत खामोशी से बैठी हुई थी। बस एक बात हर ख्वाब में कहती है कि मैं अभी मुकम्मल नहीं हुई। मेरा नाम हाजी बिलाल है और मैं 50 साल का हो गया हूँ और मेरी उम्र का सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों पर ट्रक चलाते गुजरा है। मैंने हर किस्म की लोडिंग देखी, हर तरह का मौसम झेला और पाकिस्तान के हर कोने में माल पहुँचाया। लेकिन दिसंबर की वो रात, स्वात की बर्फ़बारी से ढकी वादियाँ और वो आखिरी लोड आज भी मेरी नींदें उड़ा देती है। मैं शाम के करीब मिंगोरा से एक छोटा सा लोड लेकर बहरीन की तरफ निकला। वो रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन सर्दी, बर्फ़बारी और सबसे बढ़कर सन्नाटा, वो सब कुछ था जो एक इंसान को अंदर से तोड़ दे। टाइम हो रहा था तकरीबन रात के 8 बजे जब मेरी गाड़ी मदीन के करीब एक मोड़ पर फिसल गई। कोई हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि आगे बर्फ़बारी ज़्यादा है तो एहतियात से निकालना होगा। तभी एक अजीब बात हुई। मैंने देखा कि आगे एक चादर में लिपटी औरत खड़ी है, बीचों बीच सड़क में, बर्फ़बारी के दरमियान। और सबसे अजीब बात यह थी कि ना उसके पैर में जूते थे, ना सर पर दुपट्टा, बस सफ़ेद चादर, सफ़ेद सर्दी और बेआवाज़ आंखें। मैं ठटक गया। मेरे जहन में पहले ख्याल आया कि इस वक्त यहाँ कोई कैसे आ सकता है। ये तो जंगलात का इलाका है, अगला गांव भी 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैंने गाड़ी रोक दी। वो औरत हरकत नहीं कर रही थी, बस सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं आया। दिल में अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने शीशा नीचे किया और आवाज़ दी, बीबी खैरियत है, यहाँ क्या कर रही हैं आप? तब उसने पहली बार कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ इंसान की नहीं थी। उसकी आवाज़ नरम, सर्द और जैसे किसी ने अंदर से गूंज पैदा की हो। और उसने कहा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है हाजी बिलाल। मेरे जिस्म से खून जैसे खींच गया। मैंने तो अपना नाम तक उसे नहीं बताया था, तो फिर उसे मेरा नाम कैसे आता था? मैंने फ़ौरन शीशा ऊपर चढ़ाया, ट्रक को रिवर्स किया और पीछे हटने लगा। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, बल्कि मेरे ट्रक की पिछली लाइट्स में एक साया था, जैसे कोई गाड़ी में बैठ चुका हो। तभी मेरे दिल ने चाहा कि बाहर उतर कर देखूं, लेकिन सर्दी और खौफ ने मेरे जिस्म को जकड़ लिया था। क्योंकि ड्राइवर हूँ, लाख कुछ देख चुका हूँ, मगर उस रात जैसा खौफ पहली बार महसूस किया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद बर्फ़ तेज़ हो गई, इतनी तेज़ कि वाइपर काम करते करते थक गए और सामने का मंजर धुंध में छुपने लगा। मैंने एफएम रेडियो खोला ताकि थोड़ा ध्यान बढ़ जाए। रेडियो पर तिलावत चल रही थी और फिर कुछ देर बाद रेडियो की आवाज़ मेरे कानों को चीरती हुई एकदम बंद हो गई। तभी पिछली सीट से हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। मेरे जिस्म का रवा रवा खड़ा हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे बैठा है। और इस बार वही औरत की आवाज़ आई, जो बिल्कुल मदम, जैसे सांस के साथ लिपटी हुई हो। और वो बोली, तुम्हें कहा था ना, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अब मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने दिल ही दिल में दुरूद पढ़ना शुरू किया, मगर मेरी ज़बान कांप रही थी। और मैं सोचने लगा कि क्या वो कोई जिन था या कोई साया? क्या वाकई मैंने किसी को बैठा लिया था, या सर्दी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था? तब मैंने एक और ख़तरनाक बात महसूस की कि मेरे ट्रक का वज़न बढ़ गया था। गाड़ी खींच कर चल रही थी जैसे लोड बढ़ गया हो, लेकिन लोड वही हल्का सा डब्बा था, कुछ सामान और एक कंबल। अब बर्फ़बारी इतनी तेज़ हो चुकी थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि रास्ते से हटकर थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुकने के बजाय दाएं तरफ खुद ब खुद मुड़ने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन ट्रक किसी और के कंट्रोल में था। तभी मैंने एकदम से हैंड ब्रेक खींची और इंजन बंद कर दिया। ट्रक रुक गया, लेकिन उसकी आवाज़ बंद नहीं हुई। इंजन बंद था, लेकिन गाड़ी के नीचे से कोई घूमने वाली चीज़ की आवाज़ आ रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो आवाज़ जैसे कोई लकड़ी पीस रहा हो या किसी ने हड्डियों को कुचला हुआ हो। मैंने कान लगाकर सुना तो वो आवाज़ जैसे कोई लकड़ी पीस रहा हो या जैसे कोई हड्डियों को कुचल रहा हो। अब मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा, और वो लम्हा आज भी मेरी आंखों में ज़िंदा है। पीछे मेरे ट्रक की पिछली सीट पर वो औरत बैठी थी, मगर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल वाज़ेह था। और मैं बिल्कुल यकीन से कहता हूँ कि वो चेहरा बिल्कुल मेरी बेटी के जैसा था। हालांकि मेरी बेटी तो लाहौर में थी और ज़िंदा सलामत थी, लेकिन उसी लम्हे मुझे लगा जैसे मैं उसे अपनी ही आंखों से मरते हुए देख रहा हूँ। और मैं जैसे गूंगा हो गया था। मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मेरे सामने मेरी बेटी जैसा चेहरा था, उसकी आंखें साकत, चेहरा सफ़ेद जैसे बर्फ़ में लिपटा हो, और होंठ उसके हल्के से लरसते हुए।
میرے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا کہ اگر یہ میری بیٹی نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ پھر میں نے خود کو ہمت دی اور ٹرک کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ باہر شدید برف باری اور میں گاڑی کے پیچھے گیا اور وہی سایہ، وہی سفید چادر اب ٹرک کے عقب میں کھڑا تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تب اس نے پہلی بار کچھ واضح الفاظ میں کہا۔ اس نے کہا، تم نے وہ سامان اٹھایا ہے جو تمہیں نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، کون سا سامان؟ یہ تو صرف کمبلوں کا ڈبہ ہے۔ وہ چند قدم میرے قریب آئی اور اس کی آنکھوں سے جیسے دھواں نکلنے لگا اور بولی، وہ کمبل ان بچوں کے تھے جو اس برف باری میں دفن ہو چکے ہیں۔ وہ مال نہیں، ان کی امانت تھی اور تم ان کی نیند توڑ لائے ہو۔ یہ سن کر میرا ذہن گھوم گیا۔ مجھے یاد آیا کہ لوڈنگ کے وقت لڑکے نے کہا تھا کہ یہ کچھ پرانے کمبل ہے، مقامی مدرسے میں جا رہے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کمبل 2 ہفتے پہلے ایک حادثے میں مرنے والے بچوں کے تھے۔ وہ مدرسہ برف باری کے باعث چھت گرنے سے دب گیا تھا اور 6 بچے اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ لوگوں نے ان کی لاشیں نکالی مگر ان کا سامان وہ وہیں دفن رہ گیا تھا۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرک کا لوڈ کھلا پڑا تھا اور کمبل اب وہاں نہیں تھے۔ تب اس عورت نے کہا، واپس جاؤ، وہی چھوڑ آؤ جہاں سے لائے تھے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے واپس ٹرک میں بیٹھا، ٹرک کا انجن آن کیا اور عجیب بات یہ تھی کہ ٹرک بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹرک سے لوڈ ہٹا دیا گیا ہو۔ میں نے گاڑی گھمائی اور اسی راستے پر واپس منگورا کی طرف چل پڑا۔ راستے میں 2 جگہ رک کر دیکھا تو ٹرک بالکل خالی تھا، کمبل ٹرک میں نہیں تھے۔ اگلے دن جب میں اسی لوڈنگ پوائنٹ پر پہنچا تو اس لڑکے نے کہا، چاچا، وہ مدرسہ جس کے لیے یہ کمبل جا رہے تھے اس کا دروازہ کل رات خود بخود کھلا پایا گیا اور اندر وہی کمبل ترتیب سے رکھے ہوئے تھے جیسے کسی نے پیار سے رکھ دیے ہو۔ میں کچھ نہیں بولا، بس گاڑی میں بیٹھا اور رب کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گیا، مگر اس رات نے میرے اندر کا انسان بدل دیا تھا۔ اب جب بھی میں کوئی نیا لوڈ لیتا تو پہلے میں یہی سوال کرتا کہ یہ کس کا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ دوستو، کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ گئے ہیں جہاں سب کچھ تو بظاہر ٹھیک ہو لیکن آپ کے دل کے اندر کہیں ایک انجانی سی کپ کپی دوڑ جائے؟ ایسا لگے جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے آنکھیں کچھ دیکھنا نہ چاہے لیکن دماغ بار بار کہے کہ یہ جگہ عام نہیں ہے۔ بس کچھ ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ ہی کوئی ڈرامہ، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں برسوں تک اپنے سینے میں چھپائے پھرتا رہا لیکن اب اور نہیں چھپا سکتا۔ اب میں یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ شاید کسی اور کی جان بچ جائے۔ میرا نام انور ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں صرف 22 سال کا تھا۔ میرے والد ایک چھوٹے سے گاؤں بھیرا میں زمیندار تھے، لیکن ہمارے خاندان میں کچھ عرصے سے عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے۔ پہلے چھوٹے بھائی کو راتوں کو جھٹکے لگنے لگے، پھر ماں کو بار بار ایک ہی خواب آنے لگا کہ ایک سیاہ کپڑوں والی عورت ہمارے آنگن میں کھڑی ہے اور بس خاموشی سے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے ابتدا میں سب کچھ محض ذہنی دباؤ سمجھا، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ رات کچھ زیادہ ہی خاموش تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی۔ میں صحن میں لیٹا ہوا تھا، ہوا میں عجیب سی بو تھی جیسے کوئی کچھ جلا رہا ہو، لیکن گاؤں میں تو ہر گھر میں لکڑیاں جلتی تھی، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تقریباً 2 بجے ہو گئے تھے کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، ایک مدھم سی ہنسی، جیسے کوئی عورت بہت قریب سے ہنس رہی ہو، لیکن اس ہنسی میں کچھ بھی خوشی نہیں تھی، بس ایک خالی پن، ایک سنسناہٹ تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور فوراً بیٹھ گیا۔ میرے سامنے کچھ نہیں تھا، لیکن میرے کمر کے پیچھے جیسے کسی نے ہلکی سی پھونک ماری۔ میں تیزی سے پلٹا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس فرش پر گیلے نشانات تھے جیسے کسی نے گیلا پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں بھاگ کر اندر گیا، ابو کو جگایا۔ وہ غصے میں بولے، کتنی بار کہا ہے کہ رات میں باہر مت سویا کرو، یہ وقت انسانوں کا نہیں ہوتا۔ اگلے دن صبح ماں کے پاؤں پر 8 سوئیوں کے نشانات تھے، جیسے اس میں بار بار کسی نے سوئیاں چبائی ہو۔ ماں بے ہوش تھی اور ڈاکٹر کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اسی دن ہمارے گاؤں کی ایک بوڑھی عورت خالہ زبیدہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے میری ماں کے چہرے کو دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئی اور بولی، یہ کالا جادو ہے، کسی نے بہت گندا عمل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ابو نے طنزیہ مسکرا کر کہا، بس کرو خالہ، یہ آج کل کے زمانے میں کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں آپ۔ لیکن خالہ نے صرف اتنا کہا، جس دن تمہارے اپنے سائے تمہیں اجنبی لگنے لگے اس دن میری بات یاد آئے گی تمہیں۔ اور اسی رات میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں غسل خانے کے پاس گیا، دروازہ بند تھا لیکن اندر سے پانی بہنے کی آوازیں آ رہی تھی، حالانکہ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میں نے وہ دروازہ دھیرے سے کھولا اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہے۔
क्योंकि अंदर वो मेरी माँ थी, लेकिन उनकी कमर ज़मीन से झुकी हुई थी, जैसे कोई जानवर झुक कर पानी पी रहा हो, और उनकी गर्दन मुकम्मल तौर पर घूमी हुई थी। वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंखें ही नहीं थी, बस खाली स्याही थी। मैं चिल्लाकर पीछे हटा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरी माँ मेरे सामने बैठी थी, जो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे हाथ पर एक निशान था, 3 उंगलियों के जलने का निशान, जैसे किसी ने तपती उंगलियां मेरी कलाई पर रखी हो। अब सब कुछ एक कहानी नहीं रही थी। अब मुझे पता लग चुका था कि किसी ने वाकई काला जादू किया था और वो खेल अभी शुरू हुआ था। रात के उस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। माँ ने सब कुछ नॉर्मल जाहिर किया, लेकिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा था वो ना ख्वाब था ना वहम। मैंने खाला ज़ुबैदा को चुपके से बुलाया। जब मैंने माँ वाली रात की बात उन्हें सुनाई तो उन्होंने कांपते हाथों से मेरे सामने एक लोहे का तावीज़ रखा और बोली, ये तुम रख लो और याद रखो जो कुछ तुमने देखा वो बस आगाज़ था। मैंने उनसे पूछा, खाला आखिर ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? खाला ने इधर उधर देखा, दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता आवाज़ में बोली, ये जादू बरसों पुराना है। तुम्हारे दादा ने किसी औरत के साथ जुल्म किया था। वो औरत हामला थी। उसने मरते वक्त कहा था कि तुम्हारी नस्ल में हर दूसरा बच्चा या तो मर जाएगा या बेजान होकर जिएगा। ये सुनकर मेरा जिस्म सुन्न हो गया और मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई हल है क्या? खाला ज़ुबैदा बोली, एक ही रास्ता है, उस कब्रिस्तान जाना होगा जहाँ वो औरत दफन है। वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन याद रखो उस ज़मीन पर जाना मतलब कि अपनी रूह को गुरवी रखना। तभी मैंने फ़ैसला कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो सच्चाई सामने लानी है। उस रात मैंने अपने दोस्त मंसूर को साथ लिया। याद रहे मंसूर वही था जिस पर हमेशा मुझे भरोसा था, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं सुन रह गया। उसने कहा, अनवर मुझ पर भी असर हुआ है। मैंने हैरत से बोला, क्या मतलब? उसने बोला, पिछली रात मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली और एक स्याह परिंदा अंदर आया, लेकिन वो परिंदा नहीं था, उसके पर नहीं थे, वो सिर्फ साया था। और उसने मुझसे कहा, जिस राज को तुम खोलने जा रहे हो उसमें तुम्हारी माँ का वजूद ख़त्म हो जाएगा। इस जुमले ने मेरे कदम रोक दिए, लेकिन दिल ने कहा कि अब वापस जाना तबाही है। हम दोनों उस कब्रिस्तान गए, ढोक बाबा सुलेमान, जो गांव से 2 कोस दूर था। वहाँ एक ख़ास कब्र थी। खाला ज़ुबैदा ने कहा था कि कब्र पर काली चादर, सुर्ख धागा और एक मिट्टी की छोटी प्याली होगी। हमने उसे ढूंढ लिया। मंसूर ने फ़ौरन कहा, अनवर वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसे चुप कराया और कब्र के पास बैठ गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, जो भी हमारे आबाओ अजदाद ने किया हमें उसका इल्म नहीं, हमारी माओ को, बच्चों को, ज़िंदगी को बख्श दो। और चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक तेज़ हवा चली। कब्र पर रखी प्याली उलट गई और उसमें से स्याह खून जैसा माया निकला। मंसूर ज़ोर से चिल्लाया, अनवर पीछे देख। मैंने पीछे देखा और वहाँ वही औरत खड़ी थी जिसे मेरी माँ बार बार ख्वाब में देखती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, हाथ सीधे लटक रहे थे और उसकी आंखें सिर्फ काले गड़े थे। उसके होंठ हिले, आवाज़ आई, मैं बख्शने नहीं आई, मैं लेने आई हूँ। मैं दौड़कर कब्रिस्तान से बाहर निकला, लेकिन मंसूर वो वही रह गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो ज़मीन में धंस रहा था और चिल्ला रहा था, अनवर बचा लो, मुझे भी बख्शिश चाहिए थी। उसी लम्हे कब्र के गिर्द सब दरख्तों की शाखें एक साथ नीचे झुक गई, जैसे किसी ने सजदा कर लिया हो। तभी मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था, लेकिन मंसूर गाँव वापस कभी नहीं आया। लोगों ने कहा कि वो शहर चला गया, लेकिन मैं जानता था कि वो किसी और ही दुनिया का हो चुका है। और मेरी माँ, उसकी हालत अब कुछ बेहतर होने लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि असल जादू अब भी बाकी है, क्योंकि उस रात मेरे कमरे की दीवार पर एक जुमला लिखा था, स्याह खून से, अब तुम्हारी बारी है। उस जुमले ने मेरे वजूद में एक ऐसा जहर घोल दिया जिसकी काट आज तक मैं महसूस करता हूँ। मैंने अगली सुबह सबसे छुप कर खाला ज़ुबैदा से रब्ता किया। खाला की आंखों में वही पुरानी घबराहट थी, लेकिन इस बार कुछ और भी था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैंने सीधा सवाल किया, खाला सच बताए, क्या वाकई उस औरत की रूह अभी तक जिंदा है? खाला ने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ वो मर चुकी है, लेकिन उसका सौदा अभी तक चल रहा है। मैंने बोला, कैसा सौदा? वो बोली, तुम्हारे दादा ने उस औरत से मोहब्बत का झूठा वादा किया था, और जब वो औरत हामला हुई तो उसे लोगों के सामने रुसवा करके मार दिया। उसने मरते वक्त कहा था कि तुम्हारी नस्ल की हर पहली माँ से मैं उस बच्चे का सौदा करूँगी।
تمہاری نسل کی ہر ماں کا پہلا بیٹا میری مرضی سے زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ میرے باپ کے ہاں 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک میں اور ایک میرا چھوٹا بھائی جو صرف 6 مہینے زندہ رہا۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ اب میں جان چکا تھا کہ اگلا ہدف میں ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سودا ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ خالہ زبیدہ نے مجھے ایک پرانا عمل بتایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک خاص رات جب چاند مکمل ہو تمہیں اسی قبرستان جانا ہوگا جہاں وہ دفن ہے، لیکن اس بار تمہیں اس کے ساتھ سودا نہیں بلکہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیسے مقابلہ؟ وہ بولی اپنی سب سے بڑی کمزوری قربان کرنی ہوگی جو تمہیں سب سے عزیز ہو۔ اسی رات میں گیا۔ میرے ساتھ بس ایک چیز تھی، میری ماں کی بچپن کی تصویر جو مجھے سب سے عزیز تھی۔ قبرستان کی فضا بوجھل تھی، درخت ساکت، ہوا خاموش، اور قبریں جیسے سانس روک کر سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں اسی قبر پر پہنچا، تصویر اس قبر پر رکھی اور کہا یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے، اگر تو اسے چاہتی ہے تو لے لے، لیکن ہمارے خون سے اپنا بدلہ ختم کر دے۔ تبھی زمین ہلنے لگی اور قبر سے سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ اسی سائے کی شکل پھر ابھر آئی اور وہ عورت وہی آنکھیں، لیکن اس بار وہ رو رہی تھی۔ اس نے بس ایک سوال کیا، کیا تم جانتے ہو تمہارے دادا نے کیا چھینا تھا مجھ سے؟ میں خاموش رہا اور وہ پھر چیخی اور بولی میرا بچہ، اس نے میرے بچے کو مارا تھا اور تم اس کی نسل ہو۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا میں اس نسل سے ہوں، لیکن وہ ظلم میں نے نہیں کیا۔ اگر میرا خون چاہیے تو لے لو، لیکن یہ زنجیر ختم کر دو۔ تبھی اچانک ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرا جسم زمین سے الگ ہو گیا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد سب کچھ رک گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ماں کے کمرے میں تھا، اور میری ماں کا چہرہ اب پرسکون تھا۔ وہ پہلی بار وہ بغیر کسی درد کے سوئی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پر ایک نئی علامت تھی، 3 جلتے دائرے، جیسے کسی نے دائروں کی مہر لگا دی ہو۔ خالہ زبیدہ اگلے دن مر گئی۔ ان کی زبان سیاہ ہو چکی تھی اور آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی کھلی رہ گئی تھی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیوں مری، لیکن میں جانتا تھا کہ انہوں نے اپنی آخری طاقت مجھے بچانے میں لگا دی تھی۔ آج برسوں بعد جب کبھی رات زیادہ خاموش ہوتی ہے تو میں اب بھی وہ سیاہ سایہ اپنی کھڑکی کے کونے میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ کچھ نہیں کہتا، بس دیکھتا ہے، جیسے یاد دلانا چاہتا ہو کہ سودے ختم ہو سکتے ہیں لیکن قصے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 3 ہارر سٹوریز۔ ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوفناک سٹوری کون سی لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔